گرامی شاہ صاحب، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سب لوگوں کے سامنے پیش ہوں اور اپنی اصلاح بھی ضرور چاہوں گا، اور مجھے کہا گیا ہے کہ سلسلے کے متعلق کچھ بتائیں اور سلسلہ میں کیا کیا جاتا ہے، تو اس کے متعلق میں مختصراً یہ عرض کرتا ہوں۔ سلسلہ اویسیہ قادریہ ہمارا ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے سلسلہ نسب کے حساب سے، اور کچھ سلاسل کے کچھ وظائف سلسلہ قادریہ سے لیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ وظائف سلسلہ اویسیہ قادریہ اویسیہ سے اور کچھ قادریہ سے لیتے ہوئے دونوں سلسلوں کو رواں دواں رکھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اکثر جو کام کیا جاتا ہے، یعنی پیر عزام جتنے بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ملک میں کام کرتے ہیں، اور یہ گدی نشینی اور یہ تصوف کا جو سلسلہ ہے یہ چلا رہے ہیں۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ ہمارے شیخ کی طرف سے ہمارے سلسلے میں جو ترتیب بتائی گئی ہے اس ترتیب کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ہمارے سلسلے میں سب سے پہلے تو درود شریف کو اولین ترجیح دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف کی کثرت کی جائے، کیونکہ علماء کے نزدیک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے تحت ایک مرتبہ روزانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف کا ہدیہ پیش کرنا فرض ہے، اور بعض کے نزدیک زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے اور کثرت سے پڑھنا سنت ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جو انتہائی معزز و محترم عمل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرماتے ہوئے اپنی اور اپنے فرشتوں کی مثال دے کر فرمایا ان اللہ و ملائکہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو تم میں سے ایمان والے ہو۔ یہاں شرط لگائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس بھی تو کہہ سکتا تھا، جیسے بہت ساری مکی صورتوں میں یا ایھا الناس فرمایا گیا، اے لوگو۔ یہاں لوگوں کو لوگ کر کے مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والا، یعنی درود شریف وہ پڑھتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اس کو حکم کیا گیا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا ہدیہ ضرور پیش کرے۔ اب درود شریف اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں بھیجا تو مختلف علماء نے، مختلف لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے خود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث میں مختلف درود شریف موجود ہیں۔ سب درود شریف ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا درود شریف نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر پڑھا جائے اور وہ نہ پہنچے، ایسا کوئی درود شریف نہیں ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں رسول اللہ کی ذات پر ضرور پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جب درود شریف لے جایا جاتا ہے تو اس شخص کا نام، اس کا حسب نسب، اس کے باپ کا نام ذکر کر کے بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے فلاں خادم نے درود شریف بھیجا ہے آپ کی ذات گرامی پر، فلاں بن فلاں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں اس شخص کا۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسا تحفہ بخشا جس کے تذکرے سے ہم درود شریف تو رسول اللہ پر پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر پڑھتے ہیں، لیکن فائدہ ہم اٹھاتے ہیں۔ درود شریف ان پر جاتا ہے، فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو کسی مسلک یا کسی اس سے لنک نہیں کرتا کسی اختلافی مسائل سے، بلکہ درود شریف ایسا عمل ہے جو ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر ضروری ہے۔ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، درود شریف ضرور پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرتبہ علماء کی، جیسے میں نے ترتیب بتائی کہ فرض ہے ایک بار روزانہ پڑھنا،
कसरत से पढ़ना सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हमारे सिलसिले का मेन वजीफा बताया जाता है। हमारे सिलसिले में रोजाना 1100 मरतबा कम अज कम हर बंदे पर जरूरी है हमारे सिलसिले में कि वो रोजाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। और इसमें तसव्वुफ की उमूर और रुमूज जब सीखे जाते हैं सिलसिले में, तो उसमें किन बातों पर अमल पैरा हुआ जाता है जिसकी वजह से इस तसव्वुफ के उमूर और उसके रुमूज और उसके रूहानियत में इंसान इजाफा करता है, अपनी रूहानियत में इजाफा होता है और उसमें तसव्वुफ में कमाल पाता है, वो अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया कुरान करीम में, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहम रब्बी। अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल जिक्र फरमाया सूरह यूसुफ में, वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं देता। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब जुलेखा ने हमला किया और बदकारी पर उकसाने के लिए जबरदस्ती कोशिश की, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऊपर उम्मीद रख के, यकीन रख के अपने उस गुनाह से बचने के लिए जब दौड़े, दरवाजे खुलते गए, बाहर आए तो लोगों ने कहा बड़ा मजबूत है तो वहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये जिक्र किया जिसको अल्लाह ने कोड किया सूरह यूसुफ में, वमा उबर्रिउ नफ्सी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं देता। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, मेरा नफ्स तो बेशक बुराई पर उकसाने वाला था, इल्ला मा रहम रब्बी, अगर मेरे साथ मेरे रब का रहम शामिल हाल ना होता। यहां ख्वाहिशात के समंदर का नाम अम्मारा रखा गया है। क्या रखा है अल्लाह ने? नफ्स का जिक्र किया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, जो एक ख्वाहिशात का समंदर है जिसका नाम है अम्मारा, जिसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया, अपने उसमें जबान में बोला कि इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि बेशक मेरा नफ्स से अम्मारा तो बुराई पर उकसाने वाला था, इल्ला मा रहम रब्बी, अगर मेरे साथ मेरे रब का रहम शामिल है। हमारे तसव्वुफ में जब बंदा शयूख के सामने बैठ होता है और अमल शुरू करता है, तो हमारे सिलसिले में ये तरीक़ाकार है कि इंसान, मेरे और आप सब के अंदर ये नफ्स पाया जाता है, क्योंकि अल्लाह ने इसका तज़किरा कुरान पाक में फरमा दिया कि नफ्स मौजूद है और हर बंदे में मौजूद है, मुझ में, आप में, बूढ़े में, जवान में, बच्चे में, सब में पाया जाता है। ये ख्वाहिशात का समंदर है, ये ठाठे मार रहा है बुराइयों पर उकसाने का, ख्वाहिशात का, गुनाहों पर, सब चीजों पर। अल्लाह ताला ने दूसरे नफ्स का तज़किरा कुरान पाक में फरमाते हुए फरमाया, ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, मैं कसम खाता हूं मलामत करने वाले नफ्स की। अल्लाह ताला को यह नफ्स बड़ा पसंद है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर दूसरा नफ्स रखा है लव्वामा। लव्वामा के जरिए इस अम्मारा नफ्स पर हमने कंट्रोल हासिल करना है, इसको किल नहीं करना बल्कि इस पर कंट्रोल हासिल करना। इसकी मिसाल आप ऐसे लें जैसे एक दरिया हो, वो शुतर बेमुहार की तरह जब सैलाब आता है तो चल पड़ता है, उसके सामने कोई बंद ना हो, कोई डैम ना हो, कोई नहरें ना निकली हो, तो वो पानी है, जोरदार है, वो नुकसान करता जाएगा, फसलें डबो देगा, घर तबाह कर देगा, जमीनों को बंजर कर देगा, नुकसानात ही नुकसान अंदेशा है। लेकिन जब उसके सामने हम बंद डालेंगे, नहरें निकालेंगे, डैम बनाएंगे, उसी नुकसान वाले पानी से हम एनर्जी भी हासिल करेंगे, ज़राअत भी अच्छा करेंगे और बाकी मामलात को भी रवा रवा रखेंगे, पीने के लिए भी पिएंगे, और जहां पानी नहीं पहुंच सकता डायरेक्शन देकर हम वहां तक भी पहुंचाएंगे। तो ये एक खतरनाक चीज से हमने फायदा हासिल किया, उसके सामने रोक टोक करने के बाद, उसको सिम देने के बाद, नफ्स अम्मारा हमारे अंदर ऐसे खतरनाक शुतर बेमुहार दरिया की तरह चल रहा है, समंदर की तरह ठाठे मार रहा है, जिसमें हर ख्वाहिश पाई जाती है। हमने उस नफ्स पर कंट्रोल हासिल करना है लव्वामा के जरिए। और लव्वामा क्या है, मुख्तसर करो, लव्वामा क्या है? लव्वामा ये है, मेरे और आपके अंदर एक, जब हम कोई बुराई करते हैं, खुदा न खास्ता बुराई पर जब हम तैयार होते हैं, तो हमारे अंदर एक छोटी सी आवाज आती है कि ये काम बुरा है, जिसको हम अपनी जबान में जमीर कहते हैं। जमीर को अरबी में लव्वामा कहा जाता है, मलामत करने वाला।
روک ٹوک کرنے والا.